मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। आपे भांडे साजन, आपे पूरण दे। इकनी दुध समाइए, एक चूल्हे रहन चढ़े। एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़ी। तिना सवारी नानका, जिनको नदर करे। तिना सवारी नानका, जिनको नदर करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद अंदर सवाईमान गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ वड भागे हाँ। गुरु साहब ने रहमत की है, नदरे करम की है। असां जीवां नूं अपने चरनां दे नाल जुड़ के साडियां मनोबिरतियां नूं गुर शब्द दे नाल एकाग्रचित कीता है। बड़े ही अदब ते सत्कार नाल असीं शब्द कीर्तन सरवण कीता है। गुरु साहब ने बख्शिश की है। निता प्रति लड़ीवार असीं श्री आसा दी वार जी दे कथा विचार कर रहे सां, सरवण कर रहे सां। ते अज गुरु साहब ने बख्शिश की है। इस पावन बाणी की अखीरली पौड़ी, जिहदे नाल दो श्लोक दर्ज ने। एक धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का, एक श्लोक दर्ज है धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी इस वार दियां कुल 24 पौड़ियां उच्चारण उन्होंने कीतियां। एक एक पौड़ी असीं चढ़ते आए हैं। एक एक पौड़ी जिहड़ी है ना, उस पौड़ी की असीं बड़े प्यार ते सत्कार नाल विचार सरवण की है। गुरु अगे अरदास करिए, पातशाह रहमत करी। असीं अवगुणां दे भरपूर, अवगुणां दियां गठड़ियां बंध बंध के अपने नाल चल रहे हैं। आप रहमत करके इन्हां अवगुणां नूं कढ के जो तेरे नाम का प्रताप है, तेरे नाम की वडियाई है, आप करवा लैनी, आप रहमत करनी। लड़ीवार असीं विचारां सरवण कीतियां। पातशाह साडे मन की एकाग्रता बना देई, तां कि असीं भुल्ले होए भटके होए संसारी जीव तेरे शब्द की सोझी लैके अपनी मत नूं उच्चियां करिए, अपने मन नूं नीवां कर लईए। यही अरदास करदिआं गुरु पासों बेनती करिए, पातशाह जो अज पावन श्लोक बख्शिश कीते हैं, इहदी विचार भी आप करवा लैनी। बड़े ही अदब ते सत्कार नाल गुरु अगे शीश झुकाइए।
बड़े अदब दे नाल उचारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु साहब धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का इस 24वीं पौड़ी दे नाल पहला श्लोक दर्ज है। दूजा श्लोक गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का। पहले श्लोक के अंदर सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ियां उदाहरणा दित्तियां न, पहला एक भांडे की, एक बर्तन की। दूसरी जिहड़ी उदाहरण है वो दुध की है। ते दुध दे नाल फिर गुरु साहब ने चुल्हे नूं नाल जोड़िया। चुल्हा असी जानते हैं स्टोव, जिन्हों अज के समय विच असीं घरां दे विच गैसी चुल्हे भी आ गए ने। पुराने समय दे विच घरां दे विच चुल्हे चौंके बनते सन। ते तीसरे पंक्ति दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने रजाई दी, इत्थे जिहड़ा जिक्र किया है वो तलाई का किया। चाहे वो गदेला थल्ले विछा लईए, चाहे उत्ते लै लईए। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने ये उदाहरणा दे के ते फिर चौथी उदाहरण दी है परमात्मा की नज़र की। परमात्मा है कि गुरु साहब कहते ने परमात्मा सब तो उच्चा है। परमात्मा एक है भाई, जिहड़ा उहदी बंदगी करदा है वो इस संसार दे उत्ते तर जांदा, पर जिहड़े इस संसार दे उत्ते परमात्मा दे नाम नूं विसार के इस संसार दे विच अपना रहन बसेरा करदे ने, अपनी जिंदगी बतीत करदे ने, वो खुवार हुंदे ने। गुरु साहब कहंदे ने हर बिसरत सदा खुआरी। जिहड़ा भाई परमात्मा दे नाम नूं विसार दिंदा वो विसर जांदा। परमात्मा फिर इस संसार दे उत्ते खुआर हुंदा, खज्जल हुंदा, थां थां दियां ठोकरां खांदा। ते गुरु साहब कहंदे ने कि भाई हर बिसरत सदा खुआरी, पर ताको धोखा कहाँ व्यापै। फिर उन्हों धोखा कित्थे व्यापेगा। जाको ओट तुहारी, भाई जिन्हों तेरी ओट है वो फिर इस संसार के उत्ते धोखा नहीं खांदा, उन्होंने धोखा नहीं मिलता। बशर्त यह है कि उन्होंने ओट जिहड़ी है, जिहड़ा आसरा है परमात्मा के नाम का होवे। क्योंकि मनुख ये सोचदा कि कला सप ही जिहड़ा वो सारी जिंदगी जहर घोलदा। गुरु साहब कहते हैं कि बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। हुण इत्थे शब्द आया बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना। जिहड़ा जीवन है ना, जदों चलदा है बिना सिमरन तो ये अग वांगा बलदा। जिस तरह सप दे अंदर जहर है ना, वो विष घोलदा, तुसीं देखिया होवेगा। वो लभदा फिर किसे ना किते मैं डंग मारां, ते जिहड़ा उहदे सामने आ जावे भाई उहनूं वो डंग मारदा अपना जहर कढण वास्ते। मनुख की दशा भी यही है। गुरु साहब कहते हैं कि हे भाई, जिस तरह सप अपनी जहर कढण वास्ते इस धरती के उत्ते घूमदा है, वो लभदा है कि किनूं डंग मारा। कई बार वो लकड़ां नूं डंग मार के, कई बार वो पत्थरां नूं डंग मार के अपना जहर सुट दिंदा, ते कई बार इंसानां नूं भी कट दिंदा। ते गुरु साहब ने बख्शिश की है कि हे भाई, जिस तरह जिन्हें ते नाम हिरदे दे अंदर टका लिया, वो फिर बलदा नहीं। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापे जाको ओट तुहारी। जिन्हों ओहदी ओट है ना, वो धोखा नहीं खाता। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी अज बख्शिश करते हैं, आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे, इकनी दुध समाई है एक चुल्हा रहन चढ़े। कहते एक वो ने जिहड़े सदा सप की तरह चुल्हे के उत्ते चढ़े रहंदे ने, वो भांडे जिन्हां दे विच सब्जी पकाई जाती, जिन्हां दे अंदर
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 20 ਪਤੀਲੇ ਪਏ ਨੇ, 20 ਬਰਤਨ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, 2 ਪਤੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੰਡਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਐਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਿਰਮਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤੀਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਖ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਗਲਫਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਉੜ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਭੁਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਿਸਤਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੀਂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗਲਫਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਮਣ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈਏ, ਗਲਫਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ, ਉੱਠ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਲਫਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪੀ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੈ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਰੇ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਸਿਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਪੇ ਸਾਜੀ ਕਰੇ ਆਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਈ ਭੇ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਈ ਭੇ ਰੱਖੈ ਆਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ, ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ
ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੈਠਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਿਖੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਤ ਲਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਤ ਲਾਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ। ਉਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਬਣਾਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਮੁਤਾਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜਵਾਰ ਹਉ ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਨੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
जिस संगत के अंदर जप पढ़िया जाता, जिथे बाणी पढ़ के रूहानीयत की खुराक मिलती है, वो सत संगत बख्श दे। सो गुरु साहब कृपा करन जो असी अज विचारिया है। मैं फिर आप जी के नाल अखीर विच शाब्दिक अर्थ करके समाप्ति वाल आवां। गुरु साहब कहते हैं कि ये जिहड़े शरीर रूपी भांडे ने वो परमात्मा ने आप बनाए ने ते आप इस धरती दे विच साजे ने। इन्हां शरीरां दे अंदर एक दे विच ते दुध है, भाव चंगे गुण ने, ते एक चुल्हे दे उत्ते भाव औगणा रूपी जिहड़े मनुख ने जिन्हां ने अपने अंदर औगण भरे ने, वो दुध वो चुल्हे दे ते जिस तरह पतीला सड़दा इस तरह सड़दे ने। एक रजाइयां ताण के सुते ने गलफत की नींद, एक वो ने जिहड़े परमात्मा का सदा नाम चेते रखने वास्ते भालते ने कि कित्थे सत्संगत हो रही है, कित्थे गुरु का जस हो रहा, जां जिथे भी समा मिले वो फिर गुरु का जस करते हैं, खड़े रहिंदे ने, सुचेत रहिंदे ने। ते गुरु साहब कहते हैं कि हे भाई, पर यह तां ही हो सकता जदों उस परमात्मा की तेरे उत्ते नज़र होवे, उन्होंने फिर वो आप सवार लैंदा है। तो गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का सलूक है, वो कहते इस धरती के उत्ते वो आप ही साजदा है, आप ही बनाउंदा है, आप ही सब कुछ करता है। हे भाई, उस धरती ते अपने सारे जीवन पैदा करके उहदे विच जिंद भी वो आप ही पाउंदा। तो कहना किसनूं है फिर, किहदे अगे रजोई करनी है? कोई दूजा? कोई दूजा नहीं, केवल वो परमात्मा ही है जिहदे अगे रजोई करनी है। उस अगे अरदास कर, वो आप ही रचन वाला ते आप ही मौत देने वाला ते आप ही रिजक देने वाला है। होर किसी की मुथाजी ना कर। होइयां भुल्लां दी खिमा। कल नूं इस पावन बाणी दे विचार की जिहड़ी वो समाप्ति होवेगी। सारी संगत नूं बेनती है कि समय सिर पहुँच के हाज़रियां लवाउणियां, क्योंकि जिथे असीं लगातार पिछले कई दिनों तो लगभग 40-45 दिन हो गए सानूं बैठदिआं, ते जो भाव अर्थ है वो कल नूं असीं समुची बाणी दा ते नाल एक पौड़ी अखीरली जिहड़ी वो विचारांगे। ज्ञानी परमजीत सिंह जी आप जी दे नाल विचारां साझे करनगे। सो सारी संगत नूं बेनती है कि समाप्ति की अरदास विच जरूर शामिल होना जी। होइयां भुल्लां दी खिमा। आओ अंत फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।